اگر پکے سچے دل سے توبہ کرتے ہو کہ ہاں آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیو، ورنہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو توبہ کرنا چاہتا پکے سچے دل سے کہ ہاں علماء اس لیے اٹھا لیں گے، ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، سمجھے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکے سچے دل سے توبہ کرو، بولو یا اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، انشاءاللہ پکے سچے نمازی بن کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بات، قرآن تو اتنا دور کر دیا، اتنا دور، حضرت شاعر صاحب قبلہ 8 دن قرآن نہیں کھلتا تھا۔ موبائل کو نا، یہ موبائل ہے، اس کے کپڑے اتار کے ادھر ادھر سے اس کو پونچھا ماریں گے، ادھر ایسے پھونکیں گے، سمجھو سب کچھ کریں گے، مطلب ادھر میل نہ ہو ادھر میل نہ ہو، ساری چیز، اس کا کیمرہ اچھا کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کا کیوں نہیں، مطلب ساری چیز اس کی چپ اپ نکال کو پناتی نا چھوٹی سی، اس سے پورا طریقہ نہیں، یہ ساری چیزیں کرتے رہیں گے، اور قرآن پاک کے جزدان پہ دھول چڑھتی ہے۔ پہلے کی عورتیں قرآن 8 دن پڑھتی تھی نا، آئے جمعے کی نماز اور تخت پہ بیٹھ کے سپارے پڑھا کرتی تھی، رمضان میں پوچھتی تھی تمہارے کتنے قرآن ہو گئے، تمہارے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی۔ اب تو اگر 5 لوگ ہیں، 5 پہ سب پہ اپنے اپنے موبائل الگ الگ، سب پہ اپنے اپنے موبائل، اور بعض بات پہ تو 2 3 سمجھے، ایک سے چلو موبائل رکھو جسے ضرورت ہے وہ، سمجھے، اور جس کے پاس ہے موبائل اس کو غلط استعمال نہ کرو، صحیح استعمال کرو۔ کیا کرو بولو؟ آدھے گھنٹے پڑھتے پڑھتے تھک گئے، کسی کی نعت شریف ہے، یہ دل اچھی آواز جو ہوتی ہے نا وہ خود بخود چلتے ہوئے آدمی کو روک لیتی ہے۔ قرآن شریف تو قرآن شریف ہی ہے، اچھا برا نہیں ہو سکتا نا، اچھا ہی اچھا ہے وہ تو، لیکن 2 پڑھنے والے ہو، ایک جس کو اللہ اچھی آواز دے، ایک جس کے پاس اچھی آواز نہیں ہے، پڑھ دونوں قرآن ہے، لیکن جو اچھی آواز سے پڑھتا ہے وہ چلتے ہوئے آدمی کو روک دیتا ہے۔ بولو ایسے نعت شریف کا یہ آواز ایک جادو ہے، اور آقا نے خود فرمایا نا زین القرآن باصواتکم، حدیث شریف ہے، نعت شریف کو بھی اچھے آواز میں پڑھا گا، میں تو دل سے سنتا ہوں۔ اور ہاں تو بات کیا چل رہی ہے، توجہ، آج کے بعد کوئی غیبت، آج عرس پاک میں وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد کوئی غیبت۔ ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، یار انہوں نے جلسہ کیا، پتہ نہیں کتنی باتیں آج دھل جائیں گے، بولے میری بہن بھی کوئی غیبت نہیں کرے گی، کوئی غیبت نہیں۔ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، آقا کی بارگاہ میں دوڑتے گئی اپنے مسائل پوچھنے کے لیے، انہوں نے پوچھ لیے، اس کے بعد نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو۔ اب دونوں کی آنکھوں میں آنسو، آقا کون بہن ہے جو اپنے بھائی کا گوشت کھا گیا، نبی کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ آقا معاف کر دے، کیا بات ہے؟ نبی کا آقا ہم نے نہیں کہا، نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو، کہ نہیں کہا، کہ کھا کے آئی ہو، کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آقا آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی جلال میں کھڑے ہو گئے اور ان کو بھی کہا ادھر جاؤ، اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے قے کرو، پلٹی کرو۔ جب دونوں ادھر گئی انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، دونوں چیخ گئی، آقا میری ماں آپ کے قدموں پہ قربان، میرے باپ آپ کے قدموں پہ، میری جان آپ کے قدموں پہ، سارا سب کچھ آپ پہ قربان آقا، ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے آیا؟ نبی نے فرمایا صحیح ہے تم نے نہیں کھایا، مگر جب تم گھر سے چلی تھی تو غیبت کرتی ہوئی چلی تھی، نہیں چلی تھی بولو؟ اگر منع کرو گی تو میں نام بھی بتا دوں گا جس کی تم غیبت کرتی ہوئی آئی تھی، کہاں کا ایسا تو ہوا ہے؟ تو نبی نے فرمایا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد کوئی بھی عورت ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرے گی، رشتے نہیں توڑوائے گی۔ کسی کی بیٹی، بعض عورت نا قینچی لیے گھوم رہی ہے، قینچی، کسی کی بچی کا اچھا رشتہ ہو جائے اس کے پیٹ میں آگ لگ جاتا ہے، پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے، نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنی بچی کے لیے بھی رشتہ اچھا ڈھونڈو اور دوسری کی بچی کی عزت اور اس کے رشتے، اچھے رشتے کے لیے دعائیں کیا کرو، موقع لگا کرے تو رشتے میں ساتھ دیا کرو۔
समझ में आ रही बात? ये जलन, हसद, कीना, बगावत सारी चीजें खत्म कर दो। नमाज पढ़ रहा है, सब कुछ बातें कर रहा है, मगर दिल इतना काला है, इतना काला, इतना काला। अल्लाह माफ फरमाए, हसद के मारे भरा भरा निरा गोबर भरे भरे अंदर, निरा गोबर। सफेद कपड़े पहनने से कुछ हो जाएगा क्या? पहले दिल संभालो, दिल। सुनो, मेरी बहनें बैठी हैं, अगर बात मसले की है, इनके ऊपर एक जरूरी चीज बता दूं। जब लड़की थोड़ी होशियार हो, बड़ी हो, बालिग होने लगे, तो ये माँ अपनी बच्चियों को पाकी और नापाकी के मसाइल बताए, क्योंकि कोई मौलाना नहीं बताएगा, कोई इमाम नहीं बताएगा, समझे? ये माँ की जिम्मेदारी है अपनी बेटियों। और जिस माँ को उस हुड़दंगी को पता नहीं है, तो वो बताएगी क्या? माँ को भी सीखना चाहिए। खाली मेकअप करने से काम नहीं चलता है, बहुत अच्छे, खाली कपड़े ही पहनने से काम नहीं चलता है, खाली पान खा खा के मुंह लाल करने से ही काम नहीं चलता। पिचकारियां मारती फिर रही है, पूरे घर को रंग देती है। अच्छा, हंसी की बात तुम्हारी बड़ी जल्दी समझ में आती है। खाली इन बातों से काम नहीं चलता, माँ के ऊपर ये चीजें ना, कोई मौलाना और चीजों पे तो मौलाना बता भी देते हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो माँ ही समझा सकती है बेटी को, क्योंकि वो शर्म की और हया की, पर्दे की बातें हैं कि पाक महीने में कितने दिन, नापाकी के कितने दिन, कब नमाज पढ़ेगी, कैसे पाक रहेगी, कैसे नहाएगी, समझे? नापाकी के दिन हो तो क्या तरीका होगा, बस इतना बता सकते हैं हम और आप। ये माओं को इशारा कर रहा हूं, माएं किताब पढ़ें, जो उर्दू जानने वाली हैं या जो हिंदी जानने वाली है। बहार शरीयत, कानून शरीयत, निजाम शरीयत, अनवार शरीयत, इन किताबों में ये मसाइल हैं। हिंदी में भी मिलती हैं और उर्दू में। और एक जन्नती जेवर, जन्नती जेवर उसमें भी है, सुन्नी बहिश्ती जेवर उसमें भी शायद होंगे, हाँ मैं देख नहीं पाया उसमें। समझ में आ रही? माएँ ये पढ़े किताबें, और बच्ची जैसे ही 11-12 साल की बालिग होने को, उसे पहले सारी बातें बताएं, सिखाएं। जरूरी है, माँ की जिम्मेदारी है। अब चलो मैं तुम्हें बताता हूं, वो शख्स यार कितना खराब होगा, कितना बुरा। एक चीज और बताऊं, तुम सुनना चाह रहे हो? नहीं, या डर रहे हो? अच्छा, वो चीज क्या है बताऊं? उर्से पाक में हो सकता मैसेज मिल जाए। अल्लाह मेरी भी मेहनतें कबूल कर ले, आपकी भी। मौलाना इरशाद साहब, इन्होंने बड़ी बड़ी, आज मैं कैसे कैसे पहुंचा। मुझे लगता है ये सरकार का करम है, बाबा का करम है जो मैं 3 टिकट तो कैंसिल हुए, इतनी लेट चलने, इतनी लेट चलने, ट्रेन इतनी लेट, और मैं भी पूरी रात का जगा हुआ तकरीर कर, मगर मैं भी भागा चला आया, समझे? मगर इन कमेटी वालों ने आके मेरी थकावट उतार दी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये इन्हीं की मोहब्बत है जो ये शोरा हजरात ना, बल्कि इनकी तारीखें जल्दी हाथ नहीं आती। और नाजिम साहब की माशाल्लाह अच्छी निजामत, जामे निजामत, जामे, कोई फालतू बात नहीं है पूरा। यार वो शख्स कितना बुरा होगा, मेरी बहनें बैठी मगर सुन लियो। एक तो गुनाह ऐसा होता है जिसको कान भी बर्दाश्त कर लेते। एक वो शख्स कितना बुरा होगा, वो बेटा जो अपनी माँ पे, सगी माँ पे गलत नजर डाले। मेरा इशारा समझ रहे? यार मरना पसंद करेगा, मगर माँ के साथ गलत हरकत, बोलो ना, नहीं करेगा। या करेगा कोई? कितना नीच इंसान होगा वो यार, कितना बुरा होगा यार। इससे ज्यादा भी थर्ड क्वालिटी और कोई हो सकता है? इससे खराब जुमले मेरे पास है नहीं। नीच, जलील, कितना बुरा होगा वो, इससे ज्यादा बुरे जुमले मेरे पास नहीं है। अंदाजा लगाओ, बिल्कुल आखिरी दर्जे का। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, और उसी माँ के साथ मुंह काला करे, उसी माँ के साथ गलत हरकत करे, तुम्हें तो इतना गुस्सा आता होगा अगर ऐसा मिल जाए तो गर्दन काट देना। बोलो है कि नहीं ऐसा? वरना हम हट जाएंगे उसके पास से, उसको पास में नहीं बिठा लेंगे, प्लेट में नहीं खिलाएंगे। यार मगर आका की तो सुनो, हदीस शरीफ रखता हूं तुम्हारे सामने। मैं किसी मौलाना की बातें भी नहीं रख रहा हूं ना, या तो डायरेक्ट हदीस या कुरान, इसलिए इख्तलाफी बातें
सारी हट बच के हम अपने आप को संभाल ले। कितना बुरा इंसान होगा यार, कितना जलील होगा। माँ पर, सगी माँ पर जो जिना करे, गलत हरकत, गलत नजर डाले, मुंह काला करे, इशारा समझ गए कौन है वो? सुनो, कलेजा रखते हो तो सुनो, इसलिए बता रहा हूं, हो सकता तुम्हें ये उर्स याद आ जाए। इतनी प्यारी नाते सुनिए, तुमने झुमा दिया इन लोगों ने, अल्लाह बरकतें फरमाए। कौन है वो आका की हदीस सुनो। दो हदीसें हैं, दोनों को एक में मिलाऊंगा। एक हदीस में 70 का जिक्र है, एक हदीस में 73 का, कम वाली का 70 वाली। तुमने सुना होगा सूद और ब्याज। कितने लड़के नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, मोबाइल पे शर्तें हार जीत चल रही है। सूद और ब्याज 5%, यहां का मुझे माहौल पता नहीं है मगर मैं अंदाजे से बता सकता हूँ 5% लोग मुलव्विस हैं और ज्यादा। हाँ ना बोलो, मुझे कुछ नजरिया बताओ। सूद और ब्याज, अब सुनो, मुझे तुम्हारा पता नहीं और ना मुझे कमेटी वालों ने बताया, बखुदा ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला जो चाह रहा वही मैं बोल रहा हूँ, और है समझ क्या यकीन नहीं। अब जरा सुनो, सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों, सूद और ब्याज पे रुपये लेने देने वालों, 10,000 दे दिए फसल में, फिर 12 लिए, 20 दे दिए, 25 लिए, चाहे एक ही रुपये का सूद और ब्याज क्यों ना हो, नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आया, मगर 70 वाली सुन लो, 70 दर्जात, 70 हिस्से हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 दर्जात हैं। उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भूखे रह लेना, नमक से खा लेना, दाल चटनी से खा लेना, मुर्गा ना मिले, बकरा ना मिले, कोई बात नहीं है। नमक से खा के पसीने की कमाई, हलाल कमाई खा के अल्लाह का शुक्र अदा करना, इंशाअल्लाह तुम्हारा सर फख्र से ऊंचा रहेगा। चले जाओगे तुम्हारा घर छोटा रहेगा, जमीन वगैरह नहीं होगी, लोग कब्रिस्तान में जाके कहेंगे यार बेचारा गरीब था मगर था बड़ा ईमानदार यार, गरीब था यार मगर बड़ा यार बेचारे ने बड़ी गुर्बत में जिंदगी यार, शान है इसमें, और हज भी कर आया, पापी रहा, सब कुछ करा, मालदार रहा, बिल्डिंग कमा ली, सूद और ये गड़बड़ करता रहा, तो लोग कब्रिस्तान में कहते बिल्डिंग में सूद पे पैसा लेता देता था, बुराइयां कब्रिस्तान में शुरू हो जाती, क्या जिंदगी चलेगी। आज के बाद हराम का लुक़्मा नहीं आना चाहिए पास में। आएगा क्या? आएगा क्या? नमक से खा लेना, भूखे रह लेना, फाका कर लेना, फाका, रोजे रख लेना, रोजे, मगर हराम का लुक़्मा नहीं आ जाए। ये लड़के ना जो बियर पीते हैं, कैप्सूल खाते हैं, नशे के इंजेक्शन लगवाते हैं और सिगरेट में भर भर के चरस पीते हैं, और वो तो सबको मालूम है क्या नशा चल रहा है आजकल। तो नशा इतना आम हो गया, 15-15 साल के हमारे बच्चे, समझे, ये सारी चीजें, शराब पी रहे हैं, बियर, हजरत अली का नाम लेते हो,
شرم آنی چاہیے. حضرت علی کی ذرا زندگی دیکھو یار, دکھا دوں زندگی کا ایک لمحہ, مولا کائنات حضرت علی کی زندگی کا ایک لمحہ دکھا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. اس آیت کی شان نزول میں اعلی حضرت والا ترجمہ اٹھاؤ گے نا تو ایک صفحے پہ جو ادھر حاشیہ لکھا تھا نا, حاشیہ, اس میں شان نزول میں دوسرے سپارے کی آیت ہے, گھر جا کے دیکھیں. حضرت علی کی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے اسی آیت کے تحت. سناؤں, مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں جب نہ لوگ شراب پی پی کے ڈھول بجاتے ہیں اور مزاروں پہ سلپا, گانجا, چرس, شراب اور یہ اڑیے جو چرس ورس چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ساری چیزیں کھاتے پیتے اور پھر نشے میں مولا کائنات حضرت علی کا نام لے کے علی علی کرتے نا, تو یار قسم سے دل چر جاتا ہے, دل چر جاتا ہے. کہاں یہ ناپاک انسان, کہاں یہ نشیڑیا سٹوریا. حضرت علی کا فرمان تو سنو, اور قرآن کی آیت میں شان نزول میں یہ لکھا ہے, دوسرے سپارے میں گھر جا کے دیکھ لینا. حضرت علی فرماتے اگر کہیں تالاب ہو, کیا ہو حضرت, یہاں تالاب ہی بولتے ہیں, تالاب بولتے ہیں, وہ تالاب میں پانی ہو, اس میں شراب ڈال دی جائے. شراب کے چند قطروں کا ذکر ہے, شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے. اب وہ پانی زمین میں سوکھ جائے, خشک ہو جائے, اس زمین پہ گھاس اگ آئے, گھاس جمائے. مولا کائنات حضرت علی فرماتے اس گھاس کو میری بکریاں چر لے, کھا لے, تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. اور تو چرس مار کے علی کا نام لے رہا, تو سلپے اڑا کے علی کا نام, اور بیہودہ سٹوڑیے لوگ اس کے پیچھے لگے پڑے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا عاشق ہے, اتنا مارا جائے گا, قبر میں ٹھکانے لگا دیا جائے گا. کیا بات. امام حسین پاک صرف اتنی بات تو تھی کہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے, بچے بھی بچ جاتے, سب کچھ بچ جاتا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے یزید بے نمازی تھا, یزید شرابی تھا, جواری تھا, ناجائز لڑکیوں کو رکھتا تھا. حسین پاک نے کہا بچے دے سکتا ہوں, سب کچھ دے سکتا ہوں, مگر دین کا سودا نہیں کر سکتا. کبھی سوچا اس بات کو؟ زندگی پڑھی نہیں اصل میں. معاف کرنا, باتیں نکل آئی تو یہ میں نے بتا دی, اور حق بھی ہے. 3 بجنے والے ہیں, اتنے ٹائم تک آپ جتنی باتیں میں نے کی ان پہ عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. کسی سے لڑائی جھگڑا تو نہیں, آپس میں میل محبت, نمازوں کی پابندی, جلسے ایسے الحمدللہ سلیقے سے, عرس بھی سلیقے سے, ساری باتیں کرو گے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی, اب شورا حضرات رہیں گے, باقی آگے پروگرام آپ دیکھیں گے جیسے ہوگا ناظم صاحب. میں نے آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ سن لو, سنا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, ترجمہ سن لیو, ایک ایک جملے کا ترجمہ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. یدعون الی الخیر, ہاں توجہ رکھو میری طرف, ترجمہ قرآن شریف, ہاں اشارے کیا ابھی کر لیو. یدعون الی الخیر,
कैसा गिरोह होना चाहिए? जो भलाई की दावत दे, अच्छाई की दावत दे। और ये जलसा किसी के बेटे की शादी, उर्स बेटे की शादी, अल्लाह वाले की बरसी, इनके उर्स पाक और इस पे ये दीन की दावत। वयदऊना इलल खैर वयअमुरूना बिल मारूफ, और क्या होना चाहिए? जो अच्छाइयों का हुक्म दे। वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। बस अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी जो गलत हुई उस सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी बात सुनो, क्योंकि मेरी ट्रेन है, मैं जाऊंगा तो मेरे साथ में कोई नहीं, बस एक आध आदमी, जो एक आध कमेटी वाले जो मुझे लेके जाएंगे वो, बाकी प्रोग्राम हजरत जैसे चलाएंगे, जो आगे शेड्यूल है वो चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम समझो कि तुम मुझे मुसाफा करने भाग पड़ो, दौड़ पड़ो तो भी हम कामयाब होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मोहब्बत उस वक्त तुमसे होगी, प्यार उस वक्त होगा जब तुम मेरे नाना की महफिल में सलीके से बैठे हो। अब मैं तुम्हें सलाम करूंगा, तुम जवाब दोगे? हाँ, जवाब तो देने में माहिर हो ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।